السلام علیکم مسلمانوں، نبی کے عاشق، نبی کے دیوانوں، مفتی سلمان ازہری کا بڑا دعویٰ کہ اللہ کے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کے دن نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ علماء کرام تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن خوشی منانا، جلوس نکالنا، یہ 12 تاریخ کو مت کرو بلکہ کسی اور دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا مسلمانوں، جو 12 ربیع الاول پہ اللہ کے نبی کی ولادت کی جو ہے خوشی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں، میرے پیارے اگر آپ نے ویڈیو شروع کر دی ہے تو شروع کے 4 یا 5 منٹ ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اپڈیٹ اور جانکاری پوری لے کے جائیں کہ آخرکار اللہ کے نبی کی ولادت کون سی تاریخ میں ہوئی تھی۔ یعنی کچھ علماء کرام کہہ رہے ہیں 12 تاریخ میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ اکثر طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو جس دن اللہ کے نبی کی ولادت کے لوگ خوشی مناتے ہیں اس دن ہوئی نہیں تھی۔ تو کون سی تاریخ میں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی، یا کون سی تاریخ میں ہمیں جو ہے خوشیاں منانی چاہیے، یا کون سی تاریخ میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پہلے دھیان سے مسلمانوں اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے، جس میں مفتی سلمان ازہری بتا رہے ہیں کہ کون سی تاریخ میں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں ایک ویڈیو اور دکھاؤں گا کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی کو دیکھ کر اس نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کو یہ 12 ربیع الاول کے دن ہی، یعنی اللہ کے نبی کا ایسا معجزہ دیکھنے کے لیے اسے ملا، اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے ملا کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو دونوں اپڈیٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہونے والی ہے۔ ویڈیو شروع کر دی تو ویڈیو پوری دیکھا، اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس کو شیئر کریں۔ بہرحال پہلے یہ ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں، میں اس کا جو ہے خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ولادت کون سی تاریخ میں کون سے دن ہوئی۔ پہلے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کا معجزہ دکھاتے ہیں۔ پہلے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں پیارے۔ آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو، اختلاف ہے روایات میں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں اختیار دے دو، ہم 8 سے نہیں 1 سے شروع کر کے پورے ربیع الاول منائیں گے۔ نہیں منانا ہے، نہیں کرنا ہے تو اعتراضات الگ الگ۔ یہاں مسلمانوں ویڈیو کے اندر دیکھ لیا کہ مفتی سلمان ازہری بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر رہے ہیں، بہت سارے علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے دن نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ روایتوں کے اندر یہ ہے کہ 8 تاریخ کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، کچھ کہہ رہے ہیں 13 تاریخ کو پیدائش ہوئی تھی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 17 تاریخ کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی۔ حقیقت بات ہے کہ روایتوں کے اندر الگ الگ جگہوں پہ آ رہا ہے، کوئی 8 تاریخ لکھ رہا ہے، کوئی 10 ہے، کوئی 12 ہے، کوئی 17، اس طریقے سے تاریخیں لکھ رہے ہیں کہ اس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، وفات کا غم کیوں نہیں مناتے، تو ان سے یہ کہو کہ 12 تاریخ کو تو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی تو ولادت نہیں ہوئی تھی، اور ولادت ہوئی تھی تو آپ کے حساب سے وفات نہیں ہوئی تھی، یعنی کوئی اور جب ولادت کی جو ہے تاریخ طے نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی وفات کی تاریخ بھی طے نہیں ہے، تو یہاں پر خود اپنے چکرویوں پھنس جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے پیارے کہ اکثر روایتوں کے اندر 12 تاریخ ہے، اس لیے سنیوں نے، اہل سنت والجماعت نے 12 تاریخ کو مقرر کیا ہے، کیونکہ جو ہمارے علماء اکرام نے جو تفاسیروں میں، جو مفسروں نے لکھا، وہ اکثر طور پہ لکھا کہ 12 تاریخ، تو 12 تاریخ کو لے کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن مفتی سلمان ازہری نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے 8 تاریخ میں، 8 تاریخ کو خوشی منا لو، 13 تاریخ کو منا لو، 17 تاریخ کو منا لو، کم سے کم مناؤ تو خوشی۔ اعتراضات کیوں کر رہے ہو، فتوے مسئلے کیوں اس میں جھاڑ لو، تم فتوے لگا لو، جو منا رہے ہیں انہیں منان نہیں دے رہے، اور اپنے الگ طریقے سے جو ہے مسئلے گھسیڑ لو۔ 8 تاریخ کو چلو 8 تاریخ کو منا لو، اور یہاں تک مفتی سلمان ازہری نے اس ویڈیو کے اندر کہا میرے پیارے کہ آپ ہمیں اختیار دے دو، ارے ہمیں اختیار دے دو، 12، 8، 13، 14 کو چھوڑ، ہم پہلے ربیع الاول سے لاسٹ کے ربیع الاول تک
अल्लाह के नबी की विलादत की खुशियां ही मनाते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो साफ हो गया मसला कि आप जो 12 तारीख को खुशी मनाते हैं, ये हकीकत बात है कि कोई 8 तारीख को लिखता है, कोई 12 को लिखता है, कोई 17 को, लेकिन जो हमारे उलमा इकराम ने हमें जमा कर दिया कि 12 तारीख को खुशी मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान है। हमारे उलमा इकराम के, हमारे मुफस्सिरों के कदमों पर जान कुर्बान है। 12 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह मरते वक्त तक हम 12 रबीउल अव्वल की खुशी मनाते रहेंगे। लेकिन अगर कोई 8 तारीख को 10 को मनाता तब भी हम एतराज नहीं करते। आप खुशी मनाओ, बहरहाल फतवे मत लगाओ। एक वीडियो और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे। इस वीडियो के अंदर जो है एक बूढ़ी औरत ने कैसे अल्लाह के नबी का जिंदा मौजिजा देखा और उसके बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया। पहले ध्यान से इस वीडियो को देखें। मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हजरत मैं चाहता हूँ कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूँ। साहब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयाँ सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश हूँ। मैं उतर रहा, अचानक ज़हन में बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश। ये बात कहा और मैं गुजर गया। एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शापर लेकर आ रही, उसके पास गए और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठा दूं। पहले तो घबराई कि तू क्यों उठाएगा, तू खुली है क्या है, मेरा सामान क्यों नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को, इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है। उसने साफ साफ समझा, अम्मा जी बात ये है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूँ कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बागा, ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहाँ तक पहुँचाना था पहुँचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात। 6 महीने गुजर गए के बाद उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हज़रत वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूँ, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूँ। क्यों? तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया। इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहाँ से आया। और जब तूने बताया तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों न पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहाँ है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। यहाँ मुसलमान, अल्लाह के नबी का मौजिजा है। ये देख लिया आपने कि 12 रबीउल अव्वल के दिन एक जो है नौजवान, वो अल्लाह के नबी को खुश करने के लिए, क्योंकि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख रही है कि बूढ़े लोगों की मदद क्या करते थे, यानी उनका बोझ अपने सरों पर ढोया करते थे और उनकी खिदमत क्या करते थे। और ये देख के नहीं क्या करते थे कौन से मजहब का है, मेरा कलमा पढ़ने वाला है, नहीं है, नहीं, बल्कि हर मजबूर इंसान की मदद करना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है। नफरती चिंटुओं, तुम भी इस वीडियो के अंदर देख लो कि हम उस आका का, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं जो मजहब देख के मदद करना नहीं सिखाता, बल्कि हर मजबूर इंसान की मदद करना सिखाता है मेरे प्यारे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो कलमा पढ़ने वाला हो, किसी और मजहब की भी होगा, तब भी हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उसकी ये मदद करें। वो नौजवान बता रहा था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से कि मामला ऐसा हुआ कि मैंने देखा कोई ऐसा अमल इख्तियार करूं, कोई ऐसा अमल करूं जिससे मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश हो जाए। जब मैंने देखा कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बूढ़े लोगों की बड़ी मदद किया करते थे। एक बूढ़ी औरत, जब मैंने उतरता देखा तो मैं ट्रेन से उनका सामान बुजुर्गों का ढो रहा था उनके घरों के लिए। उस बूढ़ी औरत का सामान जब मैं लेने के लिए गया तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं मैं तुझे अपना सामान क्यों दे, हो सकता है चोर उचक्का हो, कौन हो। तो उसने जो है बहुत ज्यादा इसरार किया कि आप मुझे अपना सामान दे दो, क्योंकि जिस हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी पे अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनका आज जन्मदिन है, उनका आज जो है पैदाइश का दिन है, इसलिए वो बूढ़े लोगों की मदद क्या करते थे, उन्हें खुश करने के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। फिर उस बूढ़ी औरत ने अपना सामान उसे दिया, सामान लेकर और उसके घर पहुंचा कर आया। घर पहुंचाने के बाद मैं चला गया। वो नौजवान कहता है कि जैसे 6 माह गुजरे, 6 महीने गुजरे, वो बूढ़ी औरत मुझे ढूंढती हुई आई और जब मैं उसे मिला तो उससे कहने लगी, बेटा जिस दिन तूने मेरी मदद की थी, मेरी ज़हनियत पे सवाल है, मेरे अपने, मेरे पोते, मेरे बेटे
मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, लेकिन तू मदद करने के लिए आया है उस नबी के सदक़े में जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, उन्हें खुश करना चाहता है। उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना ऐसे नबी को पढ़ूं जिसने इतना जो है अच्छा लोगों को सबक दिया। जब मैंने पढ़ना शुरू करा बेटे, पढ़ते पढ़ते 6 महीने हो गए, मेरी ज़हनियत में सिर्फ ये सवाल आया कि क्यों ना मैं भी उस नबी की गुलामी में शामिल हो जाऊं कि जिसकी गुलामी में ये लड़का है। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लो आपके सामने अल्लाह के नबी की जिंदा करामती हो गई है। अब मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा मेरे प्यारे, ये अल्लाह के नबी के मौजज़े हैं जो आज भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। वाकई अल्लाह के नबी मोहब्बत पत्थर के अंदर भी जान डाल सकती है, और अल्लाह के नबी की मोहब्बत इंसान को जिंदगी और आखिरत के अंदर जो है कामयाब कर सकती है। अभी 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, आप जानते हैं कि अब जो है 2-3 दिन के अंदर जुलूस निकल भी रहे हो, निकलने वाला है। लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा मेरे प्यारे, आप जब जुलूस लेकर निकलो ना तो जुलूस लेकर ऐसा मत निकलना क्योंकि देखकर आपको ये, क्योंकि आपको देखने वाले बहुत होते हैं मुस्लिम गैर मुस्लिम कि देखो इनके नबी क्या सिखाते हैं। तो अगर आप ढोल ताशी बजाओगे, नाच गाना करोगे, बेहयाई करोगे, तो उनकी ज़हनियत में सिर्फ यही बात आएगी कि अरे ये इस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब इनके नबी भी इस काम को करते होंगे। काम ऐसा करो जैसे इस नौजवान ने किया था, ताकि लोग, गैर लोग भी देख कर गए कि वाकई इस्लाम सच्चा है और वाकई अल्लाह के नबी जो है कितने सच्चे और कितने पाकीज़ा नबी थे। इसलिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा मेरे प्यारे, मीलाद मनाना है, हमें अल्लाह के नबी का मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि मजाक बनाने वाले अल्लाह के नबी की दुनिया और आखिरत के अंदर बर्बाद हो गए हैं। मुसलमानों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपका अपना चैनल दीन इस्लामिक अपडेट के लिए, अच्छी अपडेट के लिए गुलफाम रज़ा ऑफिशियल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें मेरे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम।